Hello everybody, welcome back to the channel. Today we'll be continuing the third episode of English conversation in regard to cooking. سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. رسیدیم به بخش سوم از سری مکالمات پخت غذا در انگلیسی. Make a couple of small holes in each of the dried limes, or you can say poke holes in the dried limes, then add them to the stew along with the soaked beans. خب دوستان، make some holes یا به عبارتی poke holes in the dried limes یعنی داخل لیمو ترش‌ها رو سوراخ کنید. در ادامه along with the soaked beans یعنی همراه با حبوبات یا لوبیاهای خیس خورده. along with یعنی همراه با. Now cover the pot, or you can say put the lid on, and let them saute over low heat for about 15 minutes. همچنین وقتی میخوایم بگیم در دیگ رو بزنید یا ببندید میتونیم بگیم cover the pot یا به عبارتی دیگه و پیشرفته تر و advanced میتونیم بگیم put the lid on. در ادامه and let them saute و بذارید تفت بخوره over low heat روی شعله کم. روی شعله زیاد میخواید بگید میگید over high heat و شعله متوسط over medium heat. After roughly 20 minutes, we'll need to add 4 cups of water to the stew. At the same time, we pour some oil into, or you can say, put some oil into a frying pan. Then we'll need to add the herbs to the pan and saute them over medium-high heat until they wilt down to less than half the size. دوستان دقت کنید، به دو حالت همونطور که در خط اول میبینید میتونیم بگیم مقداری روغن داخل یک ماهیتابه میریزیم. We pour some oil into a frying pan یا میتونیم بگیم we put some oil into a frying pan. هم برای ریختن، برای فعل ریختن هم میتونیم از put استفاده کنیم هم از pour. نکته خاصی وجود نداره، این که فقط در انتهای پاراگراف until they wilt down to less than half the size یعنی تا به اندازه نصف کمتر اینا پژمرده بشن. دوستان منظور از فریزال ورب wilt down یعنی مثلا شما دیدید اسفناج رو داخل یک تاب تفت میدیم، اول حجم زیادی داره بعد کم کم حجمش کاسته میشه، به این عمل میگیم wilt down. So wilt down refers to the process of cooking herbs until they lose their volume and become softer. پس زمانی که هر نوع سبزی رو ما تفت میدیم و حجم اولیش کاسته میشه میگیم wilt down. Now add the sautéed herbs to the stew, put the lid on, and let it simmer and cook down over medium-low heat for at least 2 hours. Make sure to stir the pot every so often and also taste and adjust the seasoning. خب در ابتدای خط sautéed herbs یعنی سبزیجات تفت داده شده. sautéed گذشته ساتی هست دوستان. و در خط دوم let it simmer و بذارید روی شعله کم جوش بخوره. دوستان پختن خورشت روی هر مواد غذایی روی شعله کم رو از فعل simmer استفاده می‌کنیم. مثل آبگوشت بار گذاشتن، خورش بار گذاشتن، به این نوع عمل میگیم simmer. And cook down. خب اینجا منظور از فریزال ورب cook down یعنی خورش جا بیفته، یعنی سیمر کنید، بذارید روی شعله کم بجوشه و cook down بشه یعنی جا بیفته، اون آب و مخلفات داخل خورش جا بیفته و کم حجم تر بشه. So cook down here means to simmer the stew for a while so that it thickens and the flavor becomes stronger. توی توضیح گفتم so that it thickens یعنی تا اینکه غلظتش زیاد بشه and the flavor becomes stronger و طعمش بیشتر مزه بده. The flavor becomes stronger یعنی طعمش خوشمزه تر بشه، این معنی رو میده. Make sure to stir the pot every so often یعنی مطمئن بشید و حتما دیگ رو هر از گاهی هم بزنید. To stir یعنی هم زدن، every so often یعنی هر از گاهی. And also taste and adjust the seasoning. Taste یعنی مزه کنید و adjust the seasoning یعنی ترشی نمکش رو هم تست کنید و تنظیم کنید.
خب دوستان همونطور که مشاهده میکنید وقتی میخواید بگید مثلا در دیگ رو بردارید میگیم take the lid off و وقتی میخواید بگیم در دیگ رو بزنید میتونیم بگیم put the lid on یا میتونیم بگیم cover the pot. پس همونطور که در شکل مشاهده میکنید این دو جمله رو حتما به خاطر بسپارید. Remember, the lower and slower you cook this, the more tender the meat and the more flavorful the stew. And once the stew is fully cooked down, we can serve it with white rice and a green salad. خب اینجا هم نکته خاصی وجود نداره، اینکه منظور از عبارت once the stew is fully cooked down یعنی هر زمان که خورش به خوبی جا افتاده یا کاملا جا افتاد We can serve it with white rice and a green salad. میتونیم با برنج سفید و همچنین سالاد سبزیجات سروش کنیم. پس دوستان همونطور که قبلا هم کار کردیم be cooked down یعنی جا افتاده یا جا افتادن. خب دوستان به پایان مکالمه آموزش قرمه سبزی رسیدیم و سعی میکنم یه مکالمه دیگر در مورد آشپزی براتون قرار بدم که کاملا بتونید مسلط بشید به این امر. اگه از این بخش راضی بودید لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و تا جلسه بعد و مکالمه جدید در مورد آشپزی خدا نگهدار.